آج صبح ریٹائرڈ ہونے والے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے پاک فوج کی کمان جنرل قمر جاوید باجوہ کے سپرد کر دی۔ میں اداروں کے استحکام اور برتری پر یقین رکھتا ہوں۔ اس ضمن میں میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تمام ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے کام کریں۔ بدقسمتی سے حالیہ مہینوں میں مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی اور بھارت کے جارحانہ اقدامات نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ میں بھارت پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تحمل کی پالیسی کو کسی قسم کی کمزوری سمجھنا خود اس کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ خطے میں سیکیورٹی کے حالات پیچیدہ ہیں اور ہمارے ملک کو درپیش چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد لازم ہے۔ جنرل راحیل شریف صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ نئے سپہ سالار کو بھی متعدد چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ آرمی چیف کا منصب سنبھالنے سے قبل جنرل قمر باجوہ انسپیکٹر جنرل برائے ٹریننگ اور ایوییشن تھے۔ یہی پوسٹ ان سے قبل جنرل راحیل شریف کے پاس بھی تھی۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ کمان کی اس تبدیلی سے فوری طور پر پالیسیز میں تبدیلی تو نہیں آئے گی، لیکن کیا بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات، سول ملٹری رابطے اور ملک میں جاری ضرب عضب اور دہشت گردی کے خلاف دیگر آپریشنز پر کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں؟ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ آج ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے احمد رشید صاحب نے، تجزیہ کار ہیں، کافی کتابیں انہوں نے اس علاقے کے اوپر لکھی ہیں جس کے نظر سے طالبان اور پاکستان آن دا برنک سب سے مشہور ہوئی ہیں۔ ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں ڈان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اور تجزیہ نگار، گہری نظر رکھتے ہیں خیبر پختونخوا اور افغانستان کے اوپر، اسماعیل خان صاحب۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر صاحب۔ آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور آپ نے بھی افغانستان کے اندر کام کیا ہوا ہے اسی موضوع پر۔ احمد رشید صاحب، آپ کی جانب آتی ہوں اور آپ سے ہی شروع کرتی ہوں۔ اس وقت خیبر 3 آپریشن جاری ہے، کہتے ہیں کہ شوال کا علاقہ صاف کر دیا گیا ہے، 90% آپریشن مکمل ہوا، کامیاب ہوا۔ ضرب عضب کا جو آپریشن ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے راحیل شریف صاحب کی۔ آپ بھی اس کو ایسے دیکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت کام باقی ہے؟ دیکھیں جی، اچیومنٹ بالکل ہے اور مگر ایک اس کا جو برا اثر یہ ہوا ہے کہ پاکستانی طالبان جو ہیں وہ زیادہ پکڑے نہیں گئے ہیں، وہ زیادہ تر بھاگ گئے ہیں افغانستان میں، اور وہ ایک معاملہ رہے گا جنرل باجوہ کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ پھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ فاٹا کے جو علاقے ہیں ان میں پھیل کے دہشت گردی کے جو حرکت ہے وہ پھر سے شروع کریں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جنرل باجوہ نے جو فوج نے سنبھالا ہے افغان پالیسی، جنرل باجوہ نے افغانستان کے ساتھ رابطے بہتر کرنے ہیں اور افغان طالبان کے اوپر یہ پریشر ڈالنا ہے کہ وہ کابل کے ساتھ بات چیت شروع کریں۔ پچھلے سال جو ہوا تھا میرے خیال میں وہ طریقے سے نہیں ہوا تھا، اور جنرل راحیل افسوس کی بات پچھلے سال جو کوادروپل گروپ کے ساتھ جو بات چیت شروع ہوئی تھی، مگر پاکستان کا ایک رول ضرور ہے، مگر پاکستان کو اتنا بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ پورا جو ذمہ داری ہے وہ لے نہیں سکتی ہے، اور جیسے وہ پاکستان کر رہی ہے کہ جی پاکستانی میں بات چیت ہو، پاکستان بھی بیٹھے گا میز پہ، جی طالبان اور کابل کو اکٹھا ہو کے پھر آپ چھوڑ دیں ان دونوں کو اور آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں۔ اسماعیل خان صاحب، آپ چونکہ خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں، پشاور کے اندر بیٹھے ہیں، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جو نئے جنرل ہیں ان کی یہ پالیسی ہوگی کہ ہی ول سٹیپ بیک فرام دا ریکنسیلیشن پروسیس ود دا طالبان، اور جو وہاں پہ اس وقت مقامی گڑھ ہیں طالبان کے، کیا ان کے خاتمے میں جنرل راحیل شریف صاحب جو ہے وہ ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوئی؟ دو چیزیں ہیں منیزہ، ایک تو جو ایشو افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پچھلے 3-4 دنوں میں ایک تو جنرل راحیل کی انہوں نے فون پہ بات کی، عبداللہ جو سی ای او ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات ہوئی، نواز شریف صاحب کی بات چیت ہوئی اشرف غنی کے ساتھ،
تو میرے خیال میں کوشش ایک مرتبہ پھر ہو رہی ہے معاملات کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں. سب سے بڑا جو ایک دقت ہے میرے خیال میں، جو پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب ریئلسٹکلی ان کو باور کرانا پڑے گا، اپنے جو افغانستان کے انٹرلوکیٹرز ہیں ان کے ساتھ یہ بات کرنی پڑے گی، ان کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ افغان طالبان پہ کتنا لیوریج ہے ہمارے پاس، ہم کتنا ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور کیا ہم واقعی افغان طالبان کو ڈیلیور کرا سکتے ہیں، ان کو ٹیبل پہ لا سکتے ہیں، ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات حل کریں. پورا پاکستان کو افغان طالبان پہ پورا کنٹرول نہیں ہے، اور 2-3 مہینوں سے مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ کہ کافی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ افغان طالبان جو ان کے لیڈرز یہاں پہ ہیں یا جو بھی ہیں ان پہ پریشر ڈالا جا سکے تاکہ ان کو وہ ٹیبل پہ لائیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو طالبان کے جو فیلڈ کمانڈرز ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہے. بریگیڈیئر اسد صاحب، اگر طالبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں اور ہم دہشت گردی کے پر قابو پانا چاہ رہے ہیں، افغانستان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو سب سے بڑا چیلنج ہے، احمد رشید صاحب کہتے ہیں، وہ یہ ہوگا کہ کیا آپ طالبان کو مذاکراتی ٹیبل پہ لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے. وہ یہ سمجھتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے دونوں تجزیہ نگاروں نے کہا، کہ ان کا یہ کنٹرول نہیں ہے، تو پھر ہم کس قسم کی کاوشیں کر رہے ہیں؟ کیا اس سے ہمارے مزید تعلقات افغانستان سے خراب نہیں ہوں گے؟ کیا ہمیں کہہ نہیں دینا چاہیے ہم یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، وہ آپ دیکھیں، انہوں نے جب یہ 2010 میں یہ جو ہائی پیس کونسل بنائی، اس میں پہلا نقطہ جو ان کا یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان اپنے تعلقات صحیح کرے ان کے آپس میں، تاکہ یہ جو 5 انہوں نے ایک سٹیپ دیے تھے یہ بڑھیں گے، پاکستان کے بغیر یہ نہیں بڑھیں گے. لیکن پاکستان کا جتنا لوگ سمجھتے ہیں، جتنا افغانستان کے لوگ سمجھتے ہیں، اتنا ان کے اوپر کنٹرول نہیں، اور افغانستان میں بھی ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ طالبان کو یہ آ کر بٹھا دیں کہ جی آپ یہ معاہدہ کریں یا اس طرح کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ افغانستان میں اگر امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں فاٹا میں نہیں ہوگا. یہ دوبارہ یہ طالبان، ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، وہ تھوڑے ہو گئے، ان کی قوت کم ہو گئی ہے، ان کی ایبیلٹیز میں کمی آئی ہے، لیکن وہ موجود ہے، کنڑ میں موجود ہے، ننگرہار میں موجود ہیں. اور وہ اگر وہاں پر ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ افغانستان کی فوج ڈسنٹیگریٹ ہو گئی اور وہاں پر پرانا وہ 90 والے سسٹم آ گیا کہ جگہ جگہ وہاں پر مختلف کمانڈر ہیں، تو وہ یہ طالبان بھی ہمارے والے ان کو قوت بڑھے گی. ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بڑی ہے. احمد رشید صاحب، ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر 3 بڑے حملے ہوئے اسی سال، اور تینوں طرف انہوں نے کہا کہ را جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے بلوچستان کے اندر اتنے بڑے دھماکے کر جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر آپریشن ہوا ہے اس کے اندر ہمیں کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ چونکہ ایک طریقے سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بارڈر کو سیکیور کر دیا ہے، مگر پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہاں سے آ کے، افغانستان سے آ کے یہاں پہ ایجنٹس جو ہیں وہ دھماکے کر جاتے ہیں. تو ہاؤ شوڈ وی سی دس؟ دیکھیں جی، بلوچستان ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اور ایک نئی جو پارٹی ادھر ابھری ہے وہ ہے اسلامک اسٹیٹ یا داعش. اور داعش میں ہم ابھی تک مانتے بھی نہیں ہیں کہ داعش پاکستان میں داخل ہوا ہے، مگر وہ بالکل داخل ہوا ہے، افغانستان سے بھی آیا ہے اور ادھر بھی وہ ریکروٹ کر رہے ہیں. اور جو 2-3 حملے ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں بلوچستان میں وہ داعش کی جانب سے ہوئے ہیں، اور پاکستان کو ابھی تک ڈینائل میں ہے کہ داعش ایسے کوئی خطرہ باز تنظیم ہے پاکستان کے لیے. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسری یہ معاملہ ہے کہ جو سیکٹیرین پارٹیز ہیں جیسے لشکر جنگوی ہے اور یہ گروپس ہیں، یہ بھی ابھی تک چالو ہیں. فوج نے ہم کو بتایا پچھلے سال کہ یہ سب شکست ہو گئی ہے ان کی اور یہ کوئی نہیں رہتے، مگر ظاہر ہے کہ ان کی جو شاخیں ہیں وہ ابھی تک چل رہی ہیں. اور تیسری بات ہے جو بلوچوں کا اپنا مسئلہ ہے، جو ایک انقلاب وہ لانا چاہ رہے آزادی کا یا سیپریشن کا، اس کے بارے میں بہت لازمی ہے کہ بلوچوں کے ساتھ کوئی بات چیت شروع ہو اور یہ ملیٹنٹس کے ساتھ کوئی بیک چینل
के जरिए एक बातचीत शुरू हो। मगर अहमद साहब, जो बलोच अलहदगी पसंद है उनके ऊपर तो एक कार्रवाई हुई है बाकायदा तौर पे बलोचिस्तान के अंदर, उन्होंने अपने असले रख दिए हैं। कहते हैं कि 90% जो अलहदगी पसंद बलोच हैं उन्होंने जो लड़ाई है वो छोड़ दी है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बार हतमी फैसला हो गया है कि बलोचिस्तान के अंदर अब जो अलहदगी पसंद तंजीम थी या मूवमेंट थी वो खत्म हो गई है? अगर 10% भी रहती है तो रहती है, और अफसोस की बात है कि बहुत कुछ तो मारे गए हैं और पकड़े गए हैं, मगर वो अभी तक रहते हैं। दहशतगर्द जो हैं या इंतहा पसंद के जो ग्रुप्स हैं वो अभी तक रहते हैं। पसनी में परसों हमला हुआ है, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मारे गए हैं, और ये जाहिर है ये चीन का जो सी पैक का जो लाइन है इसके ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो फिर इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आप नहीं समझते कि इस वक्त अलहदगी पसंद बलोच जो है उनका जो मूवमेंट है या उनकी कमर टूट गई है, ये भी नए चीफ के लिए एक चैलेंज होगा और इसके लिए पॉलिटिकल सॉल्यूशन की जरूरत है, जो मैं आपकी बात समझी हूँ? बिल्कुल, ये एक नई चीज, एक नई चीज का बिल्कुल इसका सामना करना पड़ेगा। और ये बलूचिस्तान के, जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत से अब ग्रुप्स उभर रहे हैं जो पहले 1 साल पहले जो नहीं थे। सूरत हाल बहुत बिगड़ रही है बलूचिस्तान में, और हमको इसका नोट करना चाहिए और चीफ को जरूर नोट करना चाहिए कि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है। कुछ जगह इन्हें बातचीत शुरू करनी चाहिए, कुछ जगह इन्हें जोर का ताकत इस्तेमाल करना चाहिए। मगर सबसे जो बड़ी बात है बलूचिस्तान की, ये अफगान तालिबान को इनको आप घर भेजना चाहिए अफगानिस्तान, और एक बातचीत शुरू करनी चाहिए अफगान और काबुल के दरमियान। वेलकम बैक। इस्माइल खान साहब, पेशावर के अंदर खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़र्ब-ए-अज़ब ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। अहमद रशीद साहब कहते हैं कि दाइश का एक बहुत रियल एक थ्रेट है, ISIS की बहुत रियल थ्रेट है, वहां पे पंजे जमा रही है, दाइश जमा रही है। आप क्या समझते हैं? ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब जो है वो सर हिला रहे हैं, कह रहे हैं दाइश यहाँ पे नहीं है। हमारे हुक्मरान भी कहते हैं कि दाइश यहाँ पे नहीं है, मगर जो 3 हमले बलोचिस्तान के अंदर हुए हैं, बार बार इसी तंजीम ने उनको कबूल भी किया है। कराची में भी कुछ हमलों के ऊपर उन्होंने कहा है कि हमने की है। मुनीर, मेरे ख्याल में शायद हम तो डिनाइल का जो एक फेज था, मैं रशीद साहब कह रहे थे कि डिनाइल में, मेरे ख्याल में डिनाइल से तो बात आगे निकल गई है, क्योंकि कराची में भी वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, पुलिस एक्नॉलेज कर रही है, पंजाब में रेड्स भी हुए हैं, लोग भी पकड़े गए हैं, और पेशावर में भी हुआ इस तरह का। यहाँ पे लोग मानते हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो मानते हैं कि रिक्रूटमेंट हो रही है। अफगान जो है रेफ्यूजी कैंप्स में भी रिक्रूटमेंट हो रही है, कुछ पाकिस्तानी एलिमेंट भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि पिछले इससे पहले किसी और मिलिटेंट आउटफिट के साथ थे, वो भी उनसे भी डिजर्शन हो रही है, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब डिनाइल की कोई सूरत तो बनती नहीं है, पकड़े भी जाते हैं। ये बताइए कि उन इलाकों में ऑपरेशन हुआ है जहां पे कहा जाता है कि जी ISIS का गढ़ है, कई इलाकों में कहा जाता है, नंगरहार प्रोविंस में अफगानिस्तान के अंदर है, मगर उसके साथ जितने भी रखते इलाके कहा जाता है वहां पे उनका गढ़ है। कहा जाता है कि टेरर फाइनेंसिंग कहीं से हो रही है। नैब के अंदर उन्होंने कहा कि हम टेरर फाइनेंसिंग को क्लैंप डाउन करेंगे, क्या हुआ उसका? देखिए, यहाँ पे कोई ऐसी जगह तो है, फिजिकल कोई टेरिटरी उनके पास नहीं है, किसी भी मिलिटेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो जिनके पास कोई फिजिकली टेरेन होल्ड कर रहा हो पाकिस्तान के अंदर या फाटा के अंदर। ये ज़रूर है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये ऑपरेट कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और वही बात आ जाती है, मतलब रशीद साहब ने जो बात की है, ये दीज आर ऑल लिंक्ड विद जो अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात चल रहे हैं उसमें है। अफगानिस्तान को खुद भी IS के बारे में काफ़ी तशवीश है, रेड्स भी होती हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स भी होती हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम वहाँ पे उसका फॉल आउट पहले हमारे यहाँ से अफगानिस्तान पे फॉल आउट होता था। अफगानिस्तान में जो प्रेजेंस है आउटफिट्स की या मिलिटेंट ग्रुप्स की, उसका फॉल आउट हम पे पड़ रहा है। अच्छा। वो चाहे मोमन में हो, आपने देखा होगा कि मोमन में देयर हैज बीन एन अपटेक,
परसों भी 2-3 पहले भी 4 सुसाइड बॉम्बर्स आ गए थे, उसके अलावा अमन लश्कर के लोग आईडीज हो रहे हैं दूसरे तीसरे दिन। तो ये चीजें जो है ये फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और जब तक अफगानिस्तान के साथ मामलात ठीक नहीं होंगे ये सिलसिला तो मेरे ख्याल में थमने वाला नहीं। टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर बात हुई थी, ठीक है, फिर हमने कहा था कि जो इलाके जो तबाह हुए हैं खासतौर पे वजीरिस्तान के अंदर, जो लोग अब वापस जा रहे हैं, आज भी खबर आई है कि उन्होंने कहा है कि आप हमारे घर ना बनाएं, आप हमें मुआवजा दे दे ताकि हम अपने घर बनाएं, वहाँ पे लैंड डिस्प्यूट्स बहुत है। अभी भी जो लोग हैं, सर्दियां आ रही हैं, खैमों में तो वो रह नहीं सकते, तो जब इस तरह के इलाके बनेंगे तो वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बन जाएगा फॉर टेररिस्ट? देखिए, आप एक बात सुने, सबसे पहले ये था कि उनसे आप इलाके लें। वो हुकूमत कर रहे थे 19 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर, वो उनसे खाली कराए गए हैं, वहाँ से लोग आए हैं, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग बाकी रह गए। उसके लिए वो प्लान कर रहे हैं, वो जाएंगे वापस। उनका देखें ये ट्रैवल ये होता रहेगा, कोई बोलेगा आप मार्केट ना बनाए, कोई बोलेगा कि आप मार्केट बनाए। वो जो एक्शन प्लान था उसके 20 नुकात हैं, उसमें से जो नुकात आर्मी वाले हैं वो कर रहे हैं। सेक्टेरियन के खिलाफ अहमद रशीद साहब ने बताया, आप ये देखें कि ये साख के खिलाफ कभी कोई गवाही नहीं देता था, वो ख़त्म हो गए, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो तंजीमें हैं। जो नेप में था कि जी आप किसी और नाम से काम नहीं कर सकते, वो सारे कर रहे हैं। ये सारे ये जो SSP वाले हैं वो दूसरे नाम से। किसका कसूर है ये गवर्नमेंट का कसूर है। आर्मी हम पूछते हैं हुकूमत से कि जो कलदम तंजीमें इनके ऊपर आप क्लैम्प डाउन क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आप इस माजरे को कैसे देखते हैं? आफ्टर ऑल वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। लाहौर हाई कोर्ट की रूलिंग आ गई है कि जी लुधियानवी को हम बाई इलेक्शन कंटेस्ट करने देंगे, तो इस माहौल के अंदर हुकूमत क्या करे? कोर्ट की बात माने या जो नैब के रूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं उसके तहत चले? देखिए जी, सबसे जो बड़ी बात हुई है ये पिछले 3 साल में, हमने ये देखा है कि दिन ब दिन फौज और सिविल हुकूमत की जो जॉइंट पॉलिसी नहीं है। और आपको भी पता है, हम सबको भी पता है कि बहुत पेचीदा मसले उठे थे फौज और नवाज शरीफ साहब के दरमियान। अब नए चीफ आया है, एक नया मौका मिला है, और हम दुआ करते हैं कि ये जो खिलाफ है और ये जो खिला है एक सिविल और मिलिट्री का, ये किसी तरह से हल हो। और एक तरीका इसका हल होना ये है कि नवाज शरीफ साहब जरा अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिधर वो फौज के आमने सामने अपने मसाइल उठा सकते हैं और फौज उनके मसाइल उठा सकते हैं, उनको इस्तेमाल करें। आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, आपकी डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये कभी वजीर आजम साहब ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। तो एक जो है रिश्तेदारी फौज के साथ वो जब बनेगी, जब इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेंथन होंगे और सिविल और मिलिट्री के जो गुफ्तगू है वो एक फॉर्मलाइज होगी। क्योंकि हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पे नहीं है, मगर जब उनसे हम ये सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास सिक्योरिटी के जितने भी मेजर इश्यूज है वो हम उनको नहीं देख पाते हैं, हमारी उनके ऊपर कोई खास अथॉरिटी नहीं है। खास तौर पे जब तालिबान से मुज़ाकरात की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन एस्टैब्लिशमेंट के पास है। ये दोनों तरफ से तकलीफ दे शुदा चीज है कि ना फौज बताती है कि सिविल हुकूमत को कि वो और अगर वो जब बताती भी है वो फैसला करके बताती है। ये नहीं है कि फौज और सिविल जो है वो मिल के एक फैसला करे। हमने वो अभी पिछले 2-3 साल में ये नहीं देखा है। मगर अफसोस की बात है कि जब तक सिविल और मिलिट्री मिल के फैसला नहीं करेंगे और वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे वो जो फैसले हैं, तो ये जो गड़बड़ है ये चलती रहेगी और बहुत नुकसानदेह चीज ये हो सकती है। नाज़रीन, इस वक्त हमने चलना है एक वक्फे की तरफ, मगर वक्फे के बाद हम बात करेंगे पाक अफगान पॉलिसी की, चूंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले चीफ के लिए। हमने देखा है कि पूरा हमारा खित्ता जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। अगर अफगानिस्तान में कुछ होता है तो जिस तरह के इस्माइल खान साहब ने कहा उसके रिपरकशंस, उसके असरात पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं। अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, तालिबान की हुकूमत होगी, तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ेगी। ये कहना है हमारे सारे पैनलिस्ट का। इस पे ऊपर हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान से मामला कैसे हल हो सकते हैं और वहां पे दहशतगर्दी का खात्मे के लिए पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है। इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा फाटा इलाकों में खास तौर पे जब कहा जाता है कि जी आपने नैब को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो सबसे ज्यादा जो तनकीद होती थी इस हुकूमत के ऊपर वो होती थी मिलिट्री सर्कल्स के अंदर। खास तौर पे जो राहील शरीफ की एक जिसे क्या कोठरी थी, वो कहते थे कि नैब को आपने अमली जामा सिविलियंस ने नहीं पहनाया और वहां पे आईडीपीज का मसला हो जाए। अब आपने देखा है कि कैसे वो वापस जा रहे हैं, उनको अपने घर बने हुए नहीं मिल रहे, सर्दियां आ रही हैं, टेंटों में उनको अपना वक्त गुजारना पड़ेगा। क्या इनमें इंटेंशन नहीं है, विल नहीं है, या इनकी कुव्वत ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है इनकी वहां पे उन इलाकों को स्ट्रीमलाइन करने? पहले फौज की तरफ से तनकीद ये होती थी कि सिविलियन जो इदारे हैं उनमें कैपेसिटी नहीं है, वो सही तरीके से जो फास्ट ट्रैक पे चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। लेकिन मेरे ख्याल में अभी व्हेन यू लुक बैक तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आर्मी ने अपनी ज़िम्मे ले ली हैं जो नहीं लेनी चाहिए थी, जिसकी वजह से उनकी अपनी कैपेसिटी के भी इशूज़ हैं। आर्मी इज़ अ फाइटिंग फोर्स, उसको आप रिकंस्ट्रक्शन में डाल दें, आप रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में डाल दें। ऑल्दो चूंकि वो कमिटमेंट थी आर्मी चीफ की और देयर वाज अ सेंस ऑफ ओनरशिप था एक आर्मी में कि डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो आर्मी जो राहील शरीफ साहब थे उन्होंने कमिटमेंट की थी कि इन लोगों को वापस भी वो लेके जाएंगे, इनको रिहेबिलिटेट भी करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन भी होगा। लेकिन मेरे ख्याल में वो आर्मी की कैपेसिटी से भी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अब जो नए चीफ आएंगे मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें दुफाटा में बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि ये जो ज़रबयास तो ख़त्म हो गया है, कंसोलिडेशन का फेज़ भी तकरीबन मेरे ख्याल में कंप्लीट ही है। उसके बाद से ये इन्होंने न सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन की तरफ चीज़ें लेके जानी है, रिपेट्रिएशन भी होगी। मेरे ख्याल में जो ट्रांसफ़र होना चाहिए टू द सिविलियन अथॉरिटी, क्योंकि उसके बगैर जो फाटा के रिफॉर्म्स है वो होंगे नहीं। आर्मी ने ये सारी चीज़ें आगे लेके अपने कंधों पे उठा के, ये आर्मी की कैपेसिटी में ये चीज़ें नहीं है कि ये संभाल लें उसको। असद साहब कुछ कहना चाह रहे? जी असद साहब। नहीं, देखें, फाटा का एक रिफॉर्म्स का प्रोग्राम बन गया है, वो 10 साल का, उसमें डेवलपमेंट भी है और 5 साल एक ट्रांजिशन पीरियड है। उसमें उन्होंने FCR के मुतल्लिक, इनकी डेवलपमेंट के मुतल्लिक, सिविल इंतज़ामिया के मुतल्लिक, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन अगले साल होंगे सितंबर अक्टूबर में, उनकी यूनियन काउंसिल बनेंगी, एजेंसी काउंसिल बनेंगी, ये चीज़ें सारी एक प्लान पे चल रही हैं। उसके बाद ये जो इस्माइल साहब कह रहे हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये बाजोड़ जाए, वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट की वही पावर है जो कि उसकी होनी चाहिए। असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट की तीनों डिवीजन में पावर है। ये जो आपको नहीं लगता कि फौज ओवरस्ट्रेच्ड है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। फौज चाहती है कि वो तो वापस आए ना। अच्छा। बात ये है कि अगर फौज ने एक ऑपरेशन किया है जो कि 2009 से शुरू है, 2008 से अभी तक चल रहे, 6 साल हो गए फाटा में, तो ये फौजी जो है ना उनको भी आखिर वो जो है ना लेफ्टिनेंट कमीशन लेकर वो मेजर बन गया और कैंटोनमेंट की लाइफ उसने नहीं देखी 1 साल से ज़्यादा। वो चाहते हैं कि विड्रॉ करें वहाँ से, लेकिन जब वो अभी नॉर्थ को छोड़ेंगे तो वहाँ पर फर्क के खोस्त में, पक्तिका में ये तो बैठे हुए हैं TTP वाले, उनकी तादाद कम है, लेकिन उनमें फिर ये एबिलिटी तो है कि वो वापस आते हैं। तो उसके लिए वो प्लान कर रहे हैं कि जी एक तो फ्रंटियर कोर को वो जो है ना और मजबूत करें, उसके बाद वहां पर एक लाइट इन्फेंट्री की यूनिट रेस करें। मगर अहमद साहब, जिस तरह की इस्माइल साहब ने कहा कि एक वक्त होता था कि यहाँ पे टेररिज्म होता था और उसका स्पिल ओवर अफगानिस्तान में होता था, मगर अब हमने उल्टा देखा है, रिवर्स देखा है कि अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट बैठे हुए, उसका स्पिल ओवर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और इसीलिए हमने जियो टैगिंग की भी बात की थी, मदरसों को रजिस्टर करने की भी बात की थी, और कुछ मदरसे रजिस्टर भी हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी उंगलियां उठ रही हैं अफगानिस्तान के ऊपर और कहा जा रहा है कि मदरसों से कुछ लोगों को ट्रेन किया जाता है। नाउ हाउ कैन दिस बी रिजॉल्व? ठीक है, आप अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात कर सकते हैं, मगर कैसे करेंगे जब आप कहते हैं कि तालिबान का हमारा जो असर और रसूख है वो तालिबान के ऊपर है ही नहीं, सो वी कांट रियली ब्रिंग देम टू द नेगोशिएटिंग टेबल। देखिए जी, ये जिधर TTP बैठे हैं कि वो इलाके जिसमें ये बैठे हैं, अफगान हुकूमत का कंट्रोल उधर नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ अफगान तालिबान का कंट्रोल है। तो मेरा मौकिफ तो ये है कि एक तरफ से तो हम दोस्ती करते हैं अफगान तालिबान को और उनकी जो लीडरशिप है वो क्वेटा और पेशावर में बसाते हैं, दूसरी तरफ से अफगान तालिबान ने इजाजत दी है कि पाकिस्तानी तालिबान आके उनके इलाके में बसें और बैठे और फिर उधर से हमला करें पाकिस्तान के ऊपर और हमारे फौजी और सिविलियंस को मारे।
تو یہ تو ایک بہت غلط پالیسی ہے کہ ہم ایک طرف سے افغان طالبان کے اوپر یہ پریشر نہیں ڈال رہے کہ بابا یہ آپ ہمارے جو دشمن ہیں وہ آپ کے علاقے میں بیٹھے ہیں، آپ جا کے ان کو ماریں، ختم کریں، جو بگائیں، جو بھی کچھ کریں، مگر ان کو روکیں کسی طور پہ۔ اب افسوس کی بات ہے کہ یہی علاقہ جو ہے کنر، نورستان، جو یہ علاقہ افغان طالبان کے ہاتھ میں ہے، اور ادھر القاعدہ بھی بسا ہوا ہے، اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان بھی بسا ہوا ہے، ٹی ٹی پی بھی بسی ہوئی ہے، یہ سب کا اڈا ادھر ہی ہے۔ اور جب تک آپ افغان حکومت اور پاکستان حکومت کے ساتھ ملیں گے نہیں، بات چیت نہیں ہوگی، اور افغان طالبان اور کابل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور پھر آپ خود جو ہے افغان طالبان کے اوپر پھر پریشر ڈالیں کہ یہ ہمارے دشمن کو تو بگائے، آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے ان کو؟ جی اسماعیل صاحب۔ جی کچھ حد تک تو احمد رشید صاحب کی بات درست ہے کہ کنڑ میں یا نورستان میں جو ایلیمنٹ ہے پارٹلی وہ افغان طالبان جو ہے وہ کنٹرول ہے وہاں پہ، اور شاید افغان سیکورٹی فورسز کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ کنٹرول ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ ابھی بھی جو یہاں سے جب ایکسٹورشنز وغیرہ کی کال آتی ہیں تو آپ گو اکراس دا بارڈر، آپ کو وہاں پہ ٹیکسی بھی مل جاتی، وہ آپ کو اڈے پہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ ان کو جو کچھ ایلیمنٹس ہیں ان کو افغان گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے تو کارڈز بھی ملے ہیں، تو ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کی کنیونس سے نہیں ہو رہا۔ جس طرح پاکستان پہ یہ بات چلتی ہے کہ پاکستان نے ان کو شیلٹر کیا ہوا ہے، تو یہی ادھر بھی ہو رہا ہے۔ جو ہم کرتے رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، افغانستان ریورس پلے میں وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو احمد رشید صاحب کی بات ہے اس میں بہت حد تک وزن ہے کہ ایک آنیسٹ ڈائلاگ، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ایک بالکل فرینک آنیسٹ ڈائلاگ ہونا چاہیے افغان گورنمنٹ کے ساتھ۔ اشرف غنی صاحب نے کوشش ضرور کی تھی، انہوں نے بہت ایک بولڈ انیشیٹو لیا تھا، سٹیپ لیا تھا ریچنگ آؤٹ ٹو پاکستان۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہم نے وہ جو اپورچونٹی ہمیں ملی تھی وہ ہم نے لوز کی، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ افغان یونٹی گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی یونائٹڈ نہیں ہے، ڈس یونٹی ہے۔ عبداللہ صاحب ایک طرف ہیں، اشرف غنی صاحب دوسری طرف ہیں، اور جو این ڈی ایس ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو مس گیونگز ہیں اس کی وجہ سے صحیح طریقے سے ہم افغان پالیسی کو آگے نہیں لے کے پائے، جس کی وجہ سے مسئلے ہو گئے بعد میں۔ جی جس طرح کہ اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں اسد صاحب کہ واقعی میں کوتاہیاں ہماری سائٹ سے زیادہ تھی، اس لیے چونکہ ہم ان کو انگیج نہیں کر پائے، چونکہ ہم نے ان کو ڈیوائیڈڈ سمجھا۔ کن کو انگیج نہیں کر؟ افغان حکومت کو نہیں، آپ دیکھیں افغان حکومت کے ساتھ تو ہماری تھرو بات چیت ہوتی رہی ہے نا۔ ہیلمنڈ میں وہ بیٹھے ہوئے 3-4 مہینے سے پورا آپ سے وہ لے لیا ہے، قندوز میں وہ حملہ کرتے، 15 صوبوں میں وہ خود تسلیم کرتے کہ حقانی نیٹ ورک افغانستان کے اندر ہے۔ اگر یہ ہر ایک چیز پاکستان پر نہ ڈالے، پاکستان میں یہ رہے ہیں، پاکستان کے سے گئے بھی، حملے بھی ہوئے، اگر یہ اپنے اوپر فوکس کریں، پاکستان کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کس قسم کی مدد کرنی مدد ان کی یہ کرنی چاہیے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہم سے چھوٹا ملک ہے، اگر وہ ہمارے خلاف بات بھی کرتے ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے تاکہ وہاں پر امن آئے، جس طریقے سے بھی آتا ہے۔ اگر طالبان کے اوپر ہمارا اتنا لیوریج ہے کہ ہم ان کو بولتے ہیں کہ جی آپ شامل ہو جائیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں، لیکن اتنا ہے نہیں۔ پاکستان کو ایک نصیحت ہو گئی ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پر طالبان کی دوبارہ حکومت آئے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہاں طالبان ہوں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فاٹا میں طالبان نہ۔ مگر اسد صاحب ایک بات بتائیے کہ پاکستان کے اندر جو علاقے بار بار یہاں پہ اٹیک ہوتا ہے، کہتے کہ جی رو نے کروایا ہے، افغانستان کی سرزمین سے کرایا ہے، تو وہ پیراشوٹ سے تو نہیں آتے نا، یہاں پہ کوئی ٹیرر فائنانسنگ ہوتی ہوگی، سیف ہیونز ہوتے ہوں گے، کیا وجہ ہے کہ ہم بے بس نظر آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ایل او سی جو انڈیا کے ساتھ ہے اس پہ وائر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں خندقیں، ڈبل وائر ہے، اس کے باوجود وہ بولتے ہیں کہ آ کر وہاں پر آج بھی انہوں نے انفلٹریٹ کر کے وہ کیا ہے بارڈر۔ تو آپ صرف ساؤتھ جو نارتھ وزیرستان کا اس کو آپ نہیں بند کر سکتے۔ تو احمد رشید صاحب، اسد صاحب کی بات آپ نے سن لی ہے، اگر معاملات اس طرح رہے تو ہمارے جو آنے والے آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت پاکستان کے سرزمین کو سیکیور کرنے کے لیے، اور افغانستان سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو ان کو فوراً سے پیشتر کیا کرنا چاہیے؟ ضرب عضب آپریشن آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، کیا ری ہیبلیٹیشن
से जिस तरह के इस्माइल साहब कह रहे हैं आर्मी को हट जाना चाहिए, दे शुड अलाउ द सिविलियंस टू प्ले अ पार्ट। मैं आपको फाटा की बात कर रही है, स्वास्थ्य में देखो अभी तक फौज बैठी है, फौज सारा काम चला रही है और रिहेबिलिटेशन जो भी वापस गए, जो भी थोड़ा बहुत बिल्डिंग रीबिल्डिंग हुई है, रिकंस्ट्रक्शन हुई है, पुलिसिंग जो हुई है वो सारे फौज खुद कर रही है। अब ये तो गलत बात है, जैसे उन्होंने कहा फौज इज अ फाइटिंग फोर्स, इट्स नॉट अ फोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन। में गलती नवाज शरीफ साहब की भी है कि उनने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है कि जो सिविल इंतजामिया है वो रीट्रेन हो कि इन जैसे इलाकों में जाए और रीबिल्डिंग शुरू करे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो तालिबान की बात, अफगान तालिबान के इधर बसे में है या उधर बसे में है, इनका जो लीडरशिप का शूरा का नाम है वो है क्वेटा शूरा, नहीं, उनका नाम ये नहीं है कंदाहार शूरा या हेलमंद शूरा या कुंदुज शूरा। उनका जो शूरा का जो नाम रखा हुआ है मीडिया में वो है क्वेटा शूरा। अब जाहिर है इसका कोई वजह भी होगी कि जाहिर है कि क्वेटा में ये तालिबान लीडरशिप जो है ये ज्यादातर उधर ही बसे हुए हैं। मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस प्रोग्राम में आने का। तो नाजरीन, आज जितने भी हमारे तज्जिया निगार हैं, दानिश्वर हैं, उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से मुंसलिक है, इसलिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए, देरपा अमन आए और वहाँ पे तालिबान की हुकूमत कायम ना हो पाए। दूसरी तरफ से उनका ये भी कहना है कि सिविलियन हुकूमत को अपनी जगह बनानी चाहिए ताकि नैप को अमली जामा बनाया जाए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।